옆에 분들에게 우리 만나서 반갑습니다 하고 인사 한번 하겠습니다. 만나서 반갑습니다. 우리 유치부 아이들과 우리 유치부 선생님들이 오늘 수고를 많이 하셨어요. 하나님 앞에 감사합니다. 박수 한번 하겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 이제 읽은 말씀을 가지고 우리를 기쁘게 하는 일이라는 제목으로 말씀을 나누겠습니다. 나누기 전에 도움이 되는 동영상 하나 간단한 거 보고 그렇게 말씀을 살피도록 하겠습니다. 우리 함께 좀 볼 수 있도록 해주고 맞겠습니다. This nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. I have a dream that one day, down in Alabama with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. I have a dream that one day every valley shall be exalted. And every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. This is our hope. This is the faith that I go back to the South with. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. I say to you today, my friend, let freedom ring from the prodigious hilltops of New Hampshire. Let freedom ring from the mighty mountains of New York. Let freedom ring from the heightening Alleghenies of Pennsylvania. Let freedom ring from the snow-capped Rockies of Colorado. Let freedom ring from the curvaceous slopes of California. But not only that, let freedom ring from Stone Mountain of Georgia. Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee. Let freedom ring from every hill and molehill of Mississippi, from every mountainside. Let freedom ring, and when this happens, when we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, free at last, thank God Almighty, we are free at last. 지금 여러분이 보신 동영상은 흑인의 자유를, 권리를 회복하기 위해서 평생을 그렇게 살다가 39세의 젊은 나이로 암살을 당해서 죽은 마틴 루터 킹 목사님의 연설 한 부분입니다. 그를 그렇게 강하게 만들었던 것은 그의 마음속에 꿈이 있었기 때문입니다. 꿈이 있어서 우리가 이렇게 살아가는 그런 한 운동가의 연설 내용이 얼마나 감동적이었는지를 보게 됩니다. 그 내용을 좀 간단하게 요약을 하면 이렇습니다. 나는 꿈이 있습니다. 언젠가는 조지아의 붉은 언덕에서 이전 노예의 자녀들과 노예 주인의 자녀들이 형제애로 한식탁에 앉을 것입니다. 나는 꿈이 있습니다. 어느 날 이 나라가 모든 사람은 평등하게 만들어졌다는 것을 명백한 진실로 여기고 그 진실한 신념의 의미를 갖는 날이 오는 꿈입니다. 나는 꿈이 있습니다. 어느 날 조지아의 붉은 언덕 위에 농노의 자식과
농주의 자식들이 함께 앉아서 손을 잡고 꿈을 꾸며 일하는 것을 꿈꾸고 있습니다. 나는 꿈이 있습니다. 어느 날 황폐한 미시시피주의 확대와 불공평의 열기의 무거움조차도 자유와 정의의 안식처로 바뀌는 꿈입니다. 나는 꿈이 있습니다. 나의 네 자식들이 이 나라에 살면서 피부색으로 평가되지 않고 인격으로 평가받게 되는 날이 오는 꿈입니다. 나는 꿈이 있습니다. 이윽고 알바마주의 주지자들이 입에서 주권주의설과 연방법의 실시 무효 이런 것들에 대한 것보다도 흑인과 백인 어린애들이 함께 손을 잡고 형 누나처럼 함께 겪게 되는 날이 오는 꿈입니다. 나는 꿈이 있습니다. 어느 날 모든 산골짜기가 솟아오르고 모든 언덕과 산이 주저앉으며 거친 곳이 평탄해지고 굽어진 곳이 곧게 펴지며 주의 영광이 나타나는 인간이 모두 함께 그것을 볼 수 있는 날이 오는 꿈입니다. 루터킹 목사님은 흑인들이 적당한 인격적인 대접받기를 기대하면서 자기의 모든 것을 다 바쳤습니다. 여러분, 사람이 그 마음속에 어떤 꿈을 가진다는 것, 의미를 부여할 만한 이런 가치를 가지고 살아간다는 것은 얼마나 좋은 일인지, 얼마나 위대한 일인지 모릅니다. 왜냐하면 그것 때문에 그들의 삶의 모습이 달라지고 가치가 달라지고 그들의 일생을 알차게 살 수 있기 때문입니다. 길게 살지 못하는 것은 안타까운 일이지만 짧은 세월 동안이라도 우리가 의미 있는 일을, 모든 사람들이 공감할 수 있는 가치 있는 일을 한다는 것은 참으로 복된 일입니다. 그러기 위해서는 우리에게 꿈이 있어야 하고 우리 마음속에 하나님께서 기뻐하실 수 있는 가치가 있어야 합니다. 여러분은 어떤 비전이 있는지요? 어떤 꿈이 있는지요? 저에게도 꿈이 있습니다. 저는 평생의 목회를 하면서 한번 교회가 하나님께서 말하시는 부흥을 경험하는 것을 보는 꿈입니다. 하나님의 능력으로 죄인들의 모든 죄가 씻겨지고 용서받은 영혼들이 감당할 수 없는 그 감격으로 기뻐하며 주님을 섬기고 교회를 섬기는 것을 보는 꿈입니다. 수고한 거 별로 없지만 하나님께서 강력하게 역사하셔서 사람들이 새로워지고 너나 할 거 없이 하나님을 찬송하고 예배하는 일에 자발적이고 긍정적이고 열심 있는 그런 공동체를 보고 싶은 것이 저의 꿈입니다. 저는 개인적으로 부족함이 많지만 하나님께서 좀 붙들어 주셔서 하나님께서 일을 하심으로 수고한 모든 것들에 대한 30배, 60배, 100배 열매들이 곳곳에서 나타나는 것을 보고 싶은 꿈이 저에게 있습니다. 그리고 제가 섬기는 이 교회에 하나님의 영이 강력하게 역사하셔서 모든 성도들이 함께 주님을 따라 움직이고 그분의 일을 최우선으로 하고 자기 목숨조차도 드릴 수 있는 그런 영적 열정을 가지고 신앙생활하는 그런 모습을 보고 싶습니다. 사랑하는 마음을 가지고 관용하는 마음을 가지고 서로 존귀 여겨주고 무거운 짐을 대신 짊어지고 살아가는 그런 영적 분위기가 주의 몸된 교회에서 일어나는 것을 보고 싶습니다. 지금은 하나님께서 부흥의 일을 하고 계시지만 더 많은 부흥의 역사가, 더 많은 은혜의 역사가 정말 하나님께서 함께 하시고 계시다는 사실을 확실히 보고 싶은, 감각하고 싶은, 그 언젠가 경험했던 그 부흥을 보고 싶은 것이 저의 꿈입니다. 그것과 함께 개인적으로 목회자로서 영성과 도덕성과 윤리에 있어서 탁월한 모습으로 변화되고 그것 때문에 만나는 사람들에게 신령한 것을 나눌 수 있고 거룩한 도전을 줄 수 있는 인격적인 목회자로 세워지는 것, 그것을 경험하는 것 또한 저의 꿈이기도 합니다. 왜냐하면 신앙은 일방적인 것이 아니고 함께 할 때 가능하기 때문에 그렇습니다. 당신 하나 잘하면 모든 것 다 될 수 있습니다 말하는 것이 옳기도 하지만, 그러나 그 수고와 함께 있는 모든 사람들이 동역하는 마음을 가질 때
그런 부흥의 역사가 일어날 것이라고 저는 믿습니다. 우리가 오늘 본문을 통해서 하나님께서 일하시는 내용들을 보게 됩니다. 하나님께서 한 여인에게 꿈을 주셨습니다. 비전을 주셨습니다. 아주 평범한 여인, 여종으로 하인으로 살았던 여인이 하나님께 주신 그 꿈 때문에, 그 비전 때문에, 그 말씀 때문에 어떻게 달라졌는지를 우리가 볼 수가 있습니다. 마리아는 아주 신분이 낮은 연약한 처녀였습니다. 어느 날 천사가 그에게 나타나 말합니다. 마리아야, 당황하지 말아라. 내가 하나님의 아들을 잉태하게 될 것이다. 네가 아이를 잉태해서 낳게 될 텐데 그 이름을 예수라고 부르게 될 것이다. 이 처녀가 깜짝 놀랍니다. 제가 임신을 한다고요? 제가 아이를 갖게 된다고요? 아닙니다. 그럴 수 없습니다. 저는 처녀입니다. 아직 결혼하지 않았습니다. 나는 사내를 알지 못합니다. 근데 어떻게 나에게 아이가 생길 수 있겠습니까? 천사가 말합니다. 지극히 높으신 능력이 너를 덮을 것이다. 그분의 능력으로 말미암아, 하나님 은혜로 말미암아 내가 하나님의 아들 예수를 잉태하게 될 것이다. 여러분, 마리아가 하나님께서 그렇게 하게 하시겠다고 하니까 납득은 되지 않지만 자기에게 찾아올 불이익들이, 위험한 일들이 너무도 많은 것을 알지만 그냥 그 앞에 미천한 여종에게, 이 미천한 계집종에게 그 일이 그대로 이루어지기를 바랍니다 라고 납득이 되지 않았지만, 많은 위험이 그를 기다리고 있지만, 엄청나게 심각한 고난들이 찾아올 것이 확실하지만, 하나님께서 그렇게 하시겠다면, 하나님께서 말씀하시면 나에게 그대로 그 일이 이루어지길 원합니다. 여러분, 마리아가 그날 순종합니다. 천사의 수태고지를 받아들입니다. 그리고 아이가 잉태됩니다. 그때부터 그녀의 삶이 달라졌습니다. 생각하는 것이 달라졌습니다. 큰 어려움이 있고 위험한 일이 생길 줄 알지만, 유대 땅은 물론 세계 도처에서 결혼하지 않고 아이를 갖는 것은 비윤리적이고 비도덕적이고 죄로 이렇게 인식되고 있었지만, 유대 땅은 정말 심각했습니다. 유대 땅은 처녀가 아이를 가지면 돌에 맞아 죽습니다. 사람 대접을 받지 못합니다. 그리고 정혼한 남자에게 버림을 받는 것은 당연합니다. 보복을 당합니다. 그래도 마리아가 좋다는 겁니다. 하나님 뜻이라면 돌에 맞아 죽어도 좋고, 내 사랑하는 남자에게 버림을 받아도 좋고, 보복을 당해도 좋고, 주님 뜻이 나에게서 이루어지면 그것으로 만족합니다. 나는 이제 더 이상 세상의 가치를 따라 살지 않겠습니다. 나는 이제 더 이상 사람들이 나를 어떻게 말하든 그것에 관계하지 않고 하나님 말씀대로 나에게 주신 사명을 감당하며 살겠습니다. 죽어도 좋습니다. 이전에 마리아는 그의 주인이 자기를 칭찬하고 그가 입을 수 있는 옷을 주고 먹을 양식을 주면 그것으로 기뻐했고 만족했습니다. 그래서 저는 그런 것이 기쁨이 아니고 만족이 아닙니다. 자기에게 주신 하나님대로 살아가는 것이 마리아의 기쁨이고 마리아의 만족으로 바뀌게 된 것입니다. 여러분, 죽게 되었는데, 쫓겨나게 생겼는데, 돌에 맞게 생겼는데, 걱정이 태산 같아야 되는데 그렇지 않은 겁니다. 내가 돌에 맞아 죽을지라도, 공동체에서 쫓겨날지라도, 내 정원한 사람에게 버림을 당할지라도 나는 나에게 성령으로 지극히 높으신 그분의 능력으로 잉태된 그 생명을 내서 살겠습니다라고 결단한 것입니다. 우리가 신앙생활할 때 비슷한 일을 경험할 수 있습니다. 저는 이 말씀 생각하면서 여러분들을 생각했습니다. 어렵고 힘든 일이 많았는데, 세상이 모두 죄악의 낙을 쫓아서 살아가고 있는데, 하나님 은혜가 좋아서
하나님 사랑이 좋아서 모이기를 힘쓰고 굳은 일을 감당하는 여러분들을 생각했습니다. 은혜를 많이 받았습니다. 나는 목사이지만 그렇지도 않은 분들이 지친 육체를 이끌고 하나님 나라를 섬기고 어려운 중에도 주님 나라를 위해서 자신의 모든 것들을 아낌없이 드리고 헌신하는 분들을 생각하면서 은혜를 많이 받았습니다. 여러분의 수고가 하늘나라에 상달되고 여러분에게 하나님의 축복으로 임하게 될 줄 저는 확실히 믿습니다. 앞으로도 그런 믿음으로 마리아와 같은 순종을 가지고 여러분 돌에 맞아 죽는다 할지라도 하나님께서 원하시면, 하나님께서 기뻐하신 일이면, 하나님 나라를 세울 수 있는 일이면, 주의 몸된 교회를 바르게 세워갈 수 있는 일이라면 내가 그렇게 하겠습니다 고백하시는 믿음의 결단이 여러분들에게도 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 여러분, 이 결단은 자기 희생이 아니면 주어지지 않는 것입니다. 세상적으로는 손해를 봐야 하고 멸시를 당해야 하고 발표해야 합니다. 모든 것이 다 나한테 좋고 좀 만족하고 기쁘고 즐거워서 될 일은 아닙니다. 힘들고 어렵고 마음 아프고 많은 손해를 보고 그 대신 하나님 은혜를 위로로 삼을 수 있을 때 마리아와 같은 순종의 결단이 우리에게 찾아올 수 있습니다. 여러분, 그와 같은 성령 충만한 사람이 될 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 지금은 이제 마틴 루터 킹 목사님 마지막 연설입니다. 그가 이런 꿈을 가지고 시작했다가 마지막 부분 연설이 얼마나 우리의 가슴을 저미게 하는지, 그 연설이 그가 어떻게 될 줄을 아는 것처럼 이루어졌어요. 저런 결단이 없으면 거룩한 일을 할 수 없겠구나 하는 생각을 하도록 만드는 동영상입니다. 이건 훨씬 더 짧습니다. 잠깐 한번 보겠습니다. 제가 내려가지 않겠습니다. We've got some difficult days ahead, but it really doesn't matter with me now because I've been to the mountaintop. I don't mind. Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place, but I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And He's allowed me to go up to the mountains. And I've looked over and I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. 네, 여러분, 이 연설을 끝으로 목사님이 이제 암살자의 총에 맞아서 죽습니다. 아주 비장한 각오를 하고 오래 살고 싶지만 하나님 주신 꿈을 이루기 위해서 오래 살 것을 거절하고 타협을 거절하고 결국 암살당해서 먼저 천국에 가십니다. 여러분, 우리에게도 이와 같은 꿈이 있고 비전이 있어서 비장한 결단이 있는지에 대해서 한번 생각해 보아야 합니다. 정말 주님께서 하신 것처럼 물 한 방울 피 한 걸 다 쏟으시고 하나님의 일을 감당하고 싶은 그런 은혜가 있는지 여러분이 한번 생각해 보아야 할 것입니다. 마리아의 믿음을 견고하게 하도록 하나님께서 함께 하셨습니다. 하나님은 자신을 위해서 희생을 아끼지 않고 모든 불이익을 감당하고 헌신하는 자들을 혼자 두지 않습니다. 이것이 영적 비밀입니다. 우리가 지금까지 땅에 있는 것으로 살아왔습니다. 물질이 있어야 되고 친구가 있어야 되고 건강해야 되고, 그래서 그런 것을 통해서 위로를 받았습니다. 그러나 하나님 나라에서 살겠다고 결심하면 그것 가지고는 위로가 되지 않습니다. 하나님의 위로가 필요합니다. 하나님의 도우심이 필요합니다. 순간순간 하나님께서
내가 너와 함께 하겠다는 확신을 주지 않으면 하나님의 일은 이루어지지 않습니다. 왜냐하면 내 소중한 것을 다 내놓았는데, 내가 지금까지 붙들고 있는 걸 놓았는데, 그 공간이 너무 큰데 또 그런 것으로 채울 수가 없고, 허탈할 그때 하나님께서 찾아오셔서 내가 너와 함께 하겠다라는 확신을 주지 않으면 우리는 기쁨 가운데 믿음 생활을 계속해 갈 수가 없습니다. 마리아가 그런 처지에 있습니다. 하나님이 찾아와서 마리아에게 말씀 들려주십니다. 마리아야, 너에게 확신이 되는 소식 하나 주겠다. 본래 수태하지 못한다는, 아이를 갖지 못한다는 나이 많은 엘리사벳, 내 친족, 그가 늙었으나 이미 아이를 가진 지 6개월이 지났다. 엘리사벳은 나이가 들어 아이를 갖게 된 것이 좀 부끄럽고 해서 깊은 산중에 가서 숨어 지내고 있었습니다. 아무도 모르는데 하나님께서 마리아에게 그것을 알려주었어요. 네가 혹 성령의 능력으로 아이를 가질 것에 대해서 의심하는 마음이 있다면 엘리사벳을 찾아가 봐라. 죄송합니다. 그러면 네 믿음이 더 확실해질 것이다. 마리아가 엘리사벳이 있는 긴 높은 산, 먼 길을 찾아갑니다. 천사의 말대로 나이 많은 자기 친족 엘리사벳이 임신해서 6달이 되었습니다. 이것이 마리아에게 기쁨이 되었고 위로가 되었고 믿음에 대한 확실한 근거가 되었습니다. 아, 정말 그렇구나. 하나님이 함께 하시는구나. 엘리사벳이 아이를 가졌다면 내가 아이를 갖는 것도 어려운 일이 아니구나. 믿음의 사람들은 하나님께서 일하시는 것을 볼 때 힘을 얻을 수가 있고 은혜를 받을 수가 있고, 여러분, 충만해질 수가 있습니다. 여러분들에게도 하나님께 주시는 위로가 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 땅의 것 아닙니다. 저는 목회자로서 교회 어려운 일을 할 때마다 여러 가지 힘든 중에도 동참하고 헌신하고 희생하는 분들을 보면서 하나님 함께 하시는구나 라는 깨닫게 됩니다. 여러분이 이 목사 힘 빠져가지고 비틀거리는 걸 보고 싶으면 모든 일이든지 반대하고 안 하면 여러분 소원이 이루어집니다. 오세요. 난 안 가. 도와주세요. 안 도와줘. 이렇게 하면 아, 이게 곤란하다 이런 생각합니다. 그러나 여러분이 같이 동력하면 저는 힘을 얻어서 10배, 100배 그 이상의 결심을 하고 제 교회를 내서 섬길 수 있는 사람으로 바뀌게 됩니다. 이런 확신이 여러분들에게도 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 그래서 성경은 이렇게 기록합니다. 시편 기자는 주께서 내 마음에 두신 기쁨은 그들의 곡식과 새 포도주가 풍성할 때보다 더하니이다. 세상은 포도주가 많으면, 곡식이 많으면 그것으로 기뻐했지만 우리는 하나님이 함께 하시는 것을 볼 때 기쁨이 넘치게 되는 것입니다. 당사동에서 바닷가에 있는 분들이 평생 주님을 한 번도 만나보지 못하다가 7분이나 나온 걸 보면서 저는 어떤 부분에는 어려움이 많지만 여전히 하나님께서 교회를 사랑하시고 함께 하시는구나 하는 사실을 확인하고 마음에 새 힘을 얻고 영적으로 도전하는 삶을 살고 있습니다. 여러분, 이런 도전을 주는 은혜가 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 교회마다 유치부가 없어서 난리인데 우리 교회는 유치부가 날마다 준비를 많이 떼더니 놀다가 내려가고 누워 자는 친구도 있고, 그것이 은혜인 줄 여러분 믿으시길 바랍니다. 할렐루야. 그게 감사한 일이죠. 그게 감사한 일입니다. 우리가 세련되면 얼마나 세련되겠습니까? 우리가 뭐 영화배우처럼 하겠습니까? 그것보다 더 좋은 것이 이런 것들입니다. 또 다른 결정적인 위로가 하나님의 아들을 잉태한 마리아에게 찾아왔습니다. 그것은 마리아와 정혼한 요셉이 그 마리아를 받아들인 겁니다. 우리 남자분들, 여러분이 결혼하기로 약혼을 했는데 양가 인사 다 했는데 결혼 날짜가 이제 일주일 남았는데 여러분이 여러분과 결혼할 사람이 다른 남자의 아이를 가지고 있다. 나는 괜찮아요. 손 한번 번쩍 들어오세요. 네, 손 들면 바보입니다. 뭐 이유가 있겠죠. 그런데 여러분, 하나님께서 하시면 감당하게 될 줄 믿으시길 바랍니다. 여러분이 어떤 유익 때문에 그런 걸 인정해서는 안 되고요. 여러분이 나쁜 생각 때문에 인정해서는 안 되고요.
하나님이 긍휼히 여겨 주신다면, 하나님 여러분의 사랑을 하시고 말씀하신다면 그런 여인이라도 여러분이 파트너로 맞이할 수 있어야 됩니다. 우리 지금 요셉이 참 의로운 사람입니다. 야, 너하고 결혼할 마리아가 아이가 생겼어. 너는 이제 끝났다. 야, 이 바보야, 그 여자하고 살래? 누가 와서 그렇게 얘기했어요. 요셉이요, 의로운 사람이라서 아무 말도 하지 않고 가만히 조용히 끊으려고 그랬어요. 소문내지 않고. 여러분 같으면 도끼들과 찾아가겠습니까? 너 죽고 나 죽지 안 하겠습니까? 그게 또 정상이고요. 여자분들 조심하세요. 결혼 앞두고 있는 분들, 남자들이 도끼 들고 찾아갑니다. 하나님께서 그런 요셉에게 찾아왔습니다. 요셉아, 그 여자 데려오기를 두려워하지 말아라. 네 정혼한 여인 마리아에게 잉태된 사람은, 그 아이는 하나님의 아들이다. 예수다. 자기 죄에서 자기 백성들을 구해낼 구원자다. 데려다가 살아라. 여러분, 요셉이 순종해서 마리아를 데려다가 아내로 맞이했습니다. 하나님의 일하심이 나타난 줄 믿으시기를 바랍니다. 하나님의 역사가 나타난 겁니다. 마리아가 힘을 얻는 거죠. 요셉이 찾아와서 분노하고 엄청나게 어려움을 겪을 줄 알았는데 그 남자가 자기를 받아주는 겁니다. 하나님께서 일하시면 이것보다 더한 일들 이루어질 수 있습니다. 성도 여러분, 하나님은 우리에게 일을 맡기시고 우리가 행할 때 하나님의 방법으로 힘을 주시고 용기를 주시고 그 일을 감당할 수 있는 능력을 주시는 분이십니다. 이제 마리아가 달라졌어요. 예전하고 다릅니다. 하나님의 뜻을 위해서 자기를 드리겠다고, 어떤 불이익도 감당하겠다고, 어떤 위험도 감수하겠다고 죽음의 자리에 나갔더니 하나님께서 도와주신 것입니다. 하나님께서 함께 해주신 것입니다. 이런 기적 여러분이 꼭 체험하시는 애 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 그것 안 하려고 하면 날마다 삶이 힘들어요. 여러분, 무엇 때문에 게으르시고 무엇 때문에 분노하시고 주춤주춤 하세요? 주님 섬기는 일에 하늘의 복을 받아야 될 사람들이 왜 땅의 것 때문에 시험 드세요? 너무 잘 알고 있고 너무 뻔한데, 주님에서 모든 것 바치면 하나님께서 일하실 걸 잘 아는데 결단하지 않아요. 걱정이 태산 같아요. 지금도 예배 시간에 빨리 마치고 가야 되는데, 아이고 결혼식 다 돼가는데 오늘 분위기가 설교가 기네. 그래가지고 하늘의 복을 못 받습니다. 결혼식 가가지고 왔네 고마워 이 한마디 듣고. 여러분, 하나님 기뻐하시는 일에 여러분 진력하시고 하늘의 복을 받으시는 축복의 성도가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 할렐루야. 하늘의 복을 받아야죠. 우리가 땅의 복을, 이 세상 사람들의 그 복을 받으려고. 신앙 여정 중에 하나님 일하시는 걸 보십시오. 꼭 보십시오. 저도 그것을 보는 게 꿈입니다. 35살에 교회를 개척하고 이제 20년이 훨씬 넘었습니다. 여러분, 청춘을 다 바쳤어요. 내가 돈 몇 푼 얻자고, 내가 명예 좀 얻자고, 내가 좋은 옷 좀 입자고, 뭐 칭찬, 세상 칭찬도 듣자고. 그러면 너무 비참하잖아요. 그리고 얼마나 참담합니까? 겨우 그것 하려고, 그런 것 받으려고, 그런 거 누리려고. 여러분, 어떤 분 말 맞다나 목사질 하면 되겠습니까? 나는 그 질이라는 것을 우리 고향에서는 나쁜 뜻으로 얘기해요. 도둑질. 근데 어떤 분이 나한테 목사질 잘하고 있습니까? 그러더라고요. 기분이 좀 이상하더라고요. 그런데 원래 그렇게 또 표현을 하시더라고요. 다른 것도 선생질 뭐 이렇게 얘기하시더라고요. 여러분도 마찬가지입니다. 주일날 어디 가지 않고 또 교회에 여러 가지로 봉사하고 헌신하시면서 겨우 땅에 있는 어떤 거 기대하고 살아가면 불행한 것 아니겠습니까? 하나님 주신 위로를 여러분의 생명으로 삼고 모든 재산으로 삼고 위로로 얹고 살아가시는 그런 은혜가 있기를 다시 한번 축원합니다. 하나님 고맙습니다. 천국 가는 길 우리가 임의로 못합니다. 하나님께서 가게 해주셔야 됩니다. 우리가 그분을 임의할 때 가능합니다.
그분 의지할 때 가능합니다. 그러나 여러분, 그 일에 어려움이 있습니다. 아픔이 있습니다. 마리아가 순간순간 그런 경험을 했지만 그가 고통을 겪습니다. 가장 큰 고통이 자기 아들이 33살의 나이에 억울하게 누명을 쓰고, 그것도 하나님을 참남에 여겼다는 말도 안 되는 누명을 쓰고 십자가에 처절하게 죽는 것을 지켜보는 것이 마리아의 큰 짐이었습니다. 여러분, 자기가 지켜보았을 때 잘못 하나 하지 않았는데 억울하게 십자가에 달려서 저주받은 자의 죽음을 죽습니다. 이것을 지켜보는 어머니의 마음이 얼마나 처절하겠습니까? 우리가 믿음으로 바르게 살아도 때때로 그런 아픔을 경험할 수 있습니다. 이것이 하도 아름답고 위대한 여인의 삶이라서 가장 유명한 조각가 미켈란젤로가 피에타라는 작품으로 그 모습을 만들어냈어요. 슬픔이란 뜻을 가지고 있죠. 아픔. 피에타, 어머니가 아들을 안고 지켜보는 이것을, 미켈란젤로의 첫 작품입니다. 얼마나 힘들었을까요? 우리에게도 주님처럼 살아갈 때 이런 고통이 따를 수 있다는 것 여러분 기억하시고, 고난과 환난 때문에 너무 낙심하지 않기를 바랍니다. 믿음의 사람들 중에 아픔을 겪지 않은 사람 아무도 없었어요. 노아는 보십시오. 세상이 다 노는데 가족만 모여서 바보같이 방주 만들고 있었어요. 아무도 없었어요. 아무도 동참하지 않는 일을 아버지 혼자 고집해서 자녀들을 데리고 하는 일이 쉽지 않아요. 자녀들이 부끄럽습니다. 이웃집 아이들을 다 놀고 다니는데, 비도 안 오는데 아버지가 방주 만들려고 그러면 아이들 좋아하겠습니까? 여러분, 아내는 좋아하겠습니까? 며느리들은 좋아하겠습니까? 그래도 120년 동안 그렇게 했습니다. 그 아픔과 슬픔을 감당하면서, 그 외로움을 감당하면서, 그 비난을 감당하면서 무지개 약속을 붙들고 마침내 방주를 완성하고 하나님 영광을 봅니다. 여러분, 홍수가 끝났을 때 아무것도 없었어요. 아무것도 없었습니다. 풀 한 폭이 없었습니다. 여러분이 세상에 없어요, 볼만한 게 없어요, 가치 있는 것이 없어요, 외로워요, 노아 생각하시길 바랍니다. 할렐루야. 뭐가 외로워요? 텔레비 듣고 다 있는데, 주변에 있는데. 범죄하지 못해서 외롭지. 여러분, 노아는 하나님밖에 없었습니다. 아무도 없었어요. 아내 한 사람 보고, 다 아내 한 사람 보고 살지만 남자들이 지나가던 아가씨들 뒷다리도 보고 하잖아요. 응? 노아는 그런 기쁨 하나도, 그런 즐거움, 그런 쾌락 조금도 없었습니다. 오직 8식구 허벌판 폐허가 된 곳에서 하나님만 바라보고 위로로 살아갔습니다. 저는 여러분들에게도 너와 같은 믿음이 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 외롭다고 말하지 마요. 교회 오면 또 잘생긴 목사도 아니십니까? 할렐루야. 아멘 해봐요. 좀 이럴 때 아멘 하고 말이지. 응? 교회 오면 여러분 인사하는 또 성도들도 아니십니까? 뭐가 그렇게 외롭습니까? 예수 믿는 게 외로워요. 노아를 생각하십시오. 그 넓은 땅에 8식구 덩그마니 아무것도 없는 겁니다. 외로워요, 미치겠어요, 이 밤에. 응? 남편 밖에 나갔네요, 이런 채팅이 나고 말이죠. 회개하라! 여러분, 뭐가 외롭습니까? 주님 계신데. 여러분, 주님만 바라보시기를 주의 이름으로 축원합니다. 요셉도 마찬가지예요. 요셉이 형제들에게 버림을 받았잖아요. 노아는 가족들에게는 버림을 안 받았어요. 노예가 됐지 않습니까? 그렇게만 했습니까? 억울하게 누명을 쓰고 감옥에 갔어요. 이렇게 힘든 인생이 어디 있습니까, 여러분? 이렇게 아픈 인생이 어디 있어요? 요셉은 그래도 하나님 이루어 삼았습니다. 그가 꾼 꿈을 가지고 살았어요. 마침내 애굽의 총리가 되었고 기근에 허덕이는 사람들을 구하는 귀한 일을 감당하게 됩니다. 어려움이 있지요. 욥은 더하죠. 욥은 자녀 다 죽었어요. 재산 다 잃었어요. 몸에 문둥병이 완전히 몸이 썩어버렸어요. 기와장으로 몸을 끌어야 겨우 감각이 나는, 손으로 끌고서는 되지도 않습니다. 그런데 마지막 남아있는 아내도 욥을 싫어해요. 당신이 그 지경이라서도 순전을 지키느냐? 당신은 하나님을 저주하고 당신도 막 죽어버려라. 아주 여자들이 독합니다. 응? 아이고 독한 년들 말이죠. 죄송합니다, 아침부터.
핫속합니다. 여러분, 너무너무 비참해요. 자녀 잃은 아픔, 평생 모은 재산 다 잃고 건강도 깨져버리고 소망이 없어요. 아내조차도 버립니다. 그 지경에 더 욥이 그 고난 가운데도 하나님을 바라보고 마침내 승리하는 삶을 살게 된 것 여러분 믿으시기를 바랍니다. 왜 신앙생활이 어려움이 없겠어요? 뭐가 왜 어려움이 없겠어요? 잘한다고 다 칭찬하면 땅이 아니죠. 하늘이죠. 여러분의 수고를 모두가 다 한다면 얼마나 좋겠어요? 여러분의 그 마음 중심을 모두가 다 알면 얼마나 좋겠어요? 남편이 의심한다고 화내지 마십시오. 아내가 바가지 긁는다고 화내지 마십시오. 다 그렇습니다. 네가 그럼 나도 그런 거고. 하나님 바라보고 힘내시는 여러분 믿음의 사람 다 되시기를 바랍니다. 다윗 보세요. 다윗 자기가 충심을 다해서 생명을 바쳐 섬긴 왕이 자기를 의심하고 버렸습니다. 죽이려고 합니다. 아들도 자기를 죽이려고 하고 왕국을 빼앗고 그 왕위를 찬탈했어요. 이런 비참한 일이 어디 있습니까? 여기 한 서너 사람 같으면 지금 막 술 취해가지고 거리에 앉아가지고 지금 산이 정리하고 팔자야 할 사람 몇 사람 있습니다. 다윗은 끄떡도 하지 않았습니다. 왜냐하면 그가 위로로 소망으로 삼은 대상이 하나님이기 때문에 그렇습니다. 여러분, 저도 목회자지만 실수가 많고 여러분은 더 많고 허물투성이만 주변에 있습니다. 여러분 누구한테 위로 받으시겠어요? 여러분 안 도와줘요. 여러분 누구도 위로하지 않아요. 여러분 수고하고 애쓴 것에 대해서 뭐 당연하다 생각하지 그 아픔을 알 사람이 아무도 없습니다. 그 누가 나의 괴로움 알며 또 나의 슬픔 알까? 하나님만 아시는 줄 믿으시기 바랍니다. 하나님만 아십니다. 마리아는 그 엄청난 사명, 처녀가 아이를 가지고 살아가야 되는 그 엄청난 사명을 받았지만 그것을 부담스럽게 여기지 않았고 하나님을 믿고 잘 감당했습니다. 그리고 존경받는 사람으로 지금까지 좋은 어머니로 모든 사람들이 인식되었습니다. 아들이 십자가에 죽을 때 그 어머니가 얼마나 아팠을까요? 아들이 못 박힐 때 그 어머니의 마음은 1000배만 배 더 아프지 않았을까요? 아들이 찢길 때, 아들이 찔릴 때 고통이 얼마나 심했을까요? 옆에서 아들과 함께 했습니다. 옆에서 그가 하나님으로서 구원의 역할을 감당하도록 작은 힘이지만 마리아가 그것을 감당해 주었습니다. 인내하며 순종하며 끝까지 기다리며 적은 힘이지만 하나님 나라 위에 최선을 다할 때 하나님 나라 일이 이루어지고 여러분에게도 하나님의 축복이 임할 줄 믿으시기를 바랍니다. 같이 한번 기도하겠습니다. 하나님, 어렵고 힘들어도 믿음으로 살게 하여 주옵소서. 답답하고 힘들어도 주님 붙들고 살게 도와주옵소서. 고난을 두려워하지 않게 도와주옵소서. 고난 중에라도 힘써 살게 도와주옵소서. 내가 마음이 아픕니다. 상처가 있습니다. 그러나 이것을 안고 살아가길 원합니다. 주님 안에서 살길 원합니다. 마리아처럼 꿈을 가지고 하나님의 거룩한 일을 이루는 자로 살길 원합니다. 같이 동성으로 기도하겠습니다.